बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु गस्ल रिजलैन वला यमसहु अलल क़दमैन। बाबु गस्ल रिजलैन गसल विंजल खपी विंजल वला यमसहु अलल क़दमैन और मसह बन कई पखपो बांधे खपे बविंजी और पखपो ब मसन कई। दादो अहले सुन्नत और रवाफिज़ पमियस की ये इख्तिलाफी मसला था बुनियादी। रवाफिज़ दखपो मस कई और अहले सुन्नत वल जमात दानू को हाईजे कर देगा ना। अहले सुन्नत वल जमात पनोर इलाकों के आगे चाहते हुई चिदागी ना अकायद अहले सुन्नत थी और ने आमाल अहले सुन्नत थी। पीरान पीर रहे मोहल्ला अलगुनिया के चे फसुन्नत मा सन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत आगरे चागा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित है। वल जमात मुत्तफ़क़ अलैहि सहाबा और जमात आगे तो हुई चे सहाबे किराम पागे बांधे मुत्तफ़िक़ी। तो अहल सुन्नत वल जमात से मतलब ता तारीफ़ी लिखे रहे पगोनिया के अगोनिया बांधे पाकिस्तानी हुकूमत पाबंदी लगा दा पाए किताबों की रीच दा फ़िरक़वारियत हो रही फसाद पैदा गई। बस सब फसुन्नत मा सन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल जमात मुत्तफ़क़ अलैहि सहाबा। मौला अबू सलाम साहब अल्लाह बखी यो जलसा के रप लाहौर के नागाल तमाकर तो वेल के तासु पदे खल्क़ बांधे कोर्ट की चिकम दे दा चैलेंज के जिदी जानता बोले अहले सुन्नत वल जमात होए खुदा इबारत है वर्ता होला खुदा इबारत वाहले लेकिन अहले सुन्नत वल जमात आगे तो हुई चिदागी अकायद और दागी आमाल तो सुन्नत और सहाबे किरामो द इजमा मुवाफिकी अक़ीदत इल्मुल गैब अहले सुन्नत अक़ीदा गैरुल्लाह रब्बाना टोल आमाल सरासर द अहले सुन्नत खिलाफ थी। टोल अकायद सरासर द अहले सुन्नत खिलाफ थी और जान लनूग दी अहले सुन्नत वल जमात फागी जो संगलीगी ना वाक़िया शांदी अगी अलिफ हे लाम सिन नून ते यो लिखिएगा ना शरई लिखल से होने शरई लिखल खुदी दी अहले सुन्नत अलिफ हे लाम जुदा दी और अलिफ लाम सिन नून वड़ते जुदा है आगे संगलीगी ना बस आगे दिया शान का पोश वल जमात बेउगदी वड़े तेसरी अहले सुन्नत वल जमात तो दायो अमली इख्तिलाफ दे द रवाफिज़ो और द अहले सुन्नत पमियस के और दा उसूली इख्तिलाफ थे। माँ बार बार वेरी दे इख्तिलाफ पर बुनियाद वा मुंगा देवल ग्रेवान तलाश को न इख्तिलाफ जमुंग पे दरी हक दे अल्लाह रा कर फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मोमिन अल्लाह टोल बेरा कर दी अल्लाह पखपल ईमान बांधे खलक मजबूरा करे हो ना देखा लायक राफिद दी ताकीदे पर बाप के बचाए करा हो नहीं इख्तिलाफ वही और इख्तिलाफ मतलब दाने यो बल ग्रेवान क्लास वाचा मातेर दर्स के मुताबिक वेलू के चादा ख्याल भी जुआ के मा वेलू चिमुंग बे इख्तिलाफ खत्म को ए ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून ना मुमकिन ना यो जाए के पोया खलेगी दराए द पेश कवल इजाजत हुई डिक्टेटरशिप नहीं इल्म मौजूद हुई इख्तिलाफ राय व जरूर है इख्तिलाफ राय बा जरूर भी ना मुमकिन ना ना जमादात की अगी की इख्तिलाफ राय मौजूद है ना इत्तेफाक राय मौजूद है गठा बस्ता हुआ जैसा वो सर गया ना दा जहन जान समझ लो इख्तिलाफ बखतो इख्तिलाफ खत्मी की ना दुमरा चे इंसान में बर्दाश्त पैदा की जात के और पर जैसे खबर है कहीं ना ब दलील सर गई दबल नम चे औरी दलील सर औरी अदा का खबर याद सदा है पदेवाने वकार रवानी है इख्तिलाफ मतलब बदा नहीं
چې یو د بل ګریوان ته لاس واچي، ګریوان ولوشلی کافر ورته وي، دا به نه. نو دا د اهل سنت په میانځ کې او د روافضو په میانځ کې اختلافي مسله ده. د روافضو دلایل که تاسو ګورئ، د هغې دپاره ښه مستدل چې کوم دی هغه د امام ابن جریر طبري تفسیر ده. هغه چې څه لیکلي دي دې ځای کې، نو ته به وایې چې دا هغه د روافضو دپاره لیکلي دي. بلکې که تا څوک د هغې تفسیر مفسر نوم لرېږي، نو ته واړو دا وایې دا سني دی، ته وایې که دا رافضي دی. زما مطلب د خبره دا چې تا کې دې کې دم برداشت موجود وي پتا کې. ابن جریر غوندې سړی دومره اهل علم په دې باب کې چې هغه څه لیکي، نو د هغې تعلق مسح الرجلین سره دی، نه کې غسل الرجلین سره. دا مونږ تعویل کوله، مونږ ته نیلوي رحمه الله دا ویل چې د هغه مطلب غسل خفیف دی. په تعویل دی. صحابو کې مې دو صحابه دا رشته دی، لکه عبدالله ابن عباس دا هم نارای ده. نو دا دی اختلاف، دا به څوک ختموي؟ دا نه ختمېږي. اختلاف ختمېږي نه. عبدالله ابن عباس هم دغه رای ده، یعنې د مسح القدمین. خو د اهل سنت رای دا ده چې نه، خپې وینځل دي، د خپو مسح نشته. باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین، او دی به مسح نه کوي په خپو باندې. حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر. تا موسى دک مستاد سے گم دے دته وی موسى بن اسماعیل التبوذکی، الف لام ت ب واو زال کافی، التبوذکی، موسى بن اسماعیل التبوذکی. دا موسى بن اسماعیل تبوذکی دے. انور افراد معلوم دي. عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو. سیدنا عبد الله بن عمر بن العاص. یہ حدیث کی لگ بنیادی طور سے اشکال لے گا انشاءاللہ مقدار سے طریقے سے واضح کو جو پوئے جیسے اشکال لے بگی. قال تخلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم عنا فی سفرة سافرناها. مونږ ویلو چې کله یو حدیث راځي او مونږ هغه د مختلفو مصادرو نه وګورو، نو مونږ ته پته ولګي چې دې حدیث کې اصل شی سره. دلته کې اوس پته نه لګي چې تخلف النبي صلی الله علیه وسلم عنا فی سفرة سافرناها، یو سفر چې مونږ کړو پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ نه وروسته پاتې شو، مونږ ته مخکې لاړو. فاد دا اوس کم سفر دی نو پته نه لګي. نو دې لپاره مونږ ګورو د صحیح مسلم حدیث. دا حدیث چې کوي بس دې کې اس اشکال نه. اشکال هغه وخت کې راځي چې کله سړی ته د حدیث طرق نه معلوم. چې طرق معلوم شي اس مسله نشته. مونږ به د شرح نه انشاءالله ډېر کم فایده اخلو. څنګه چې مونږ د قرآن حل قرآن کې تلاش کوو، تو دارنګه د حدیث حل په حدیث کې تلاش کوو. صحیح مسلم کې دا زمونږ دا صحیح مسلم چې کوم دی، ما وخت کې مې یو ځل ویلو کوم کسان چې ناواقف دي هغې دې پوه شي په دې باندې چې زه پاکستانی کتابونو دې باب کې نه استعمالوم. د هغې دوه وجې دي. یو بنیادي وجه د هغې فقهي تعصب دی. چې کوم حدیث ګورې دا به د احنافو مستدل ګرځوي. دا ټیک دا چې سړي له پکار دي د خپل مسلک تایید تلاش کړي، یعنې ما ته انکار نشته. خو آیا هر حدیث کې د احنافو تایید دی؟ جواب به نفي کېږي. دي خامخا تاویل راځوي او د هغې د وجې سړی بیا په حدیث نه پوهېږي. دی د خپل تایید باندې پوهېږي لیکن دی په حدیث نه پوهېږي. بیا خو دا دی چې دلته کوم بحث کوم دا تپوس وکړئ خلکو نه چې دا کم سفر و، دا به یې چاته پته دی. د هغې وجه دا ده چې د حدیث دننه د متن لګول د دې په ذهن کې نه دي. صرف دا دی چې زه به د امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع څنګه کوم. خو د حدیث چې دغه مطلب وګرځولی شي نو بیا سړی په حدیث نه پوهېږي. ټیک ده کوه. لکه زما دا مطلب نه چې د حدیث د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک تایید دې پیش نه کړی شي. زما دا مطلب نه دی. خو دا کوم چې زمونږ عام رویه ده چې حدیث راغلی دی دپاره دی، خو دا رویه غلطه، دا نادرست. دویمه دا ده
چې زمونږ د کتابونو کې ته حدیث نشي معلوموله. لکه صحیح بخاری بدوجل لګي نہ پائے کہ حدیث سے تو ہے اس پتہ نہ کتاب پتہ لگی نہ پکې د باب پتہ لگی نہ په حدیث نمبر شته ده اس پکې نشته. بس ایبل کې ټومبل ایبل کې ټومبل ایبل کې ټومبل اس پتہ نه لګي. په دې کتابونو کې دا فائدې دي د مصر او د بیروت په دې کتابونو کې چې یو خدای کې دا مسلکی شی نشته بالکل معرّا دي دا څه خبره چې خپل علم مطابق کړي شافعی کې حنفی کې مالکی کې حنبلی کې او خواجه دي خدای حدیث نه راځي ذکر د خواهش اتباع حرام ده. نور د حدیث پر رڼا کې کته حنبلی شو نو کفر ده یا شافعی شو نو ګناه ده یا حنفی شو نو ګناه ده. هیڅ ګناه نشته باندې. ادویم پدې کې دارا چې پدې کې حدیث معلومول آسان دي ځکه زموږ د محدثینو دا کړی دی ول یو کتاب کې دي یعنی یو غټ عنوان کې دي کتاب الایمان بالفرض کې خو هغه نمبر ورکی پدې کتابونو کې نمبر وی لکه دا کتاب الایمان ده دې په هر صفحه کتاب الایمان 2 لیکلي دلته دا دې کتاب نمبر ده. بیا دې کې دنه ابواب وي دلته کې بریکټ کې ویل کی 16 باب او 17 باب او 18 باب دا په هر پیج باندې لیکلي مستقل بابونه. نو بیا دې کې حدیث کم دي دې کې تاسو وګورئ که مثلا دا 57 نمبر حدیث تاسو ته مخکاري دي 57 نمبر حدیث نو دې پسې بیا وکړ خراخ کړي دا ته بیا بل نمبر ورته بریکټ کې لیکل ہے په دې استعمال چې سړی نه پوهیږي په کتاب نه پوهیږي دا استعمال زده کوي. دا 57 نمبر د په دې چپټر کې ده او دا کم چې بریکټ کې لیکل دا مسلسل لري صحیح مسلم دا اول نوای تر اخره پورې. لومبه نمبر دلالت کوي په چپټر باب یا کتاب باندې او دویم نمبر چې وینو دا دلالت کوي په مسلسل حدیث نمبر باندې. خدا کار صرف په صحیح مسلم کې ده په صحیح مسلم کې دا کار ستره نورو کتابونو کې دا کار نشته ده. خدا غیم په دې نسخه کې خدا نسخه سے استعمالوم په دې باندې چې دا ټول نه دې باب کې مستند ده او دې سړي کوشش دا کړي چې کم ځای کې مسند جدا کیږي دا حدیث جدا کړي دا چې څا کړي کم سړي هغه ته فواد عبد الباقی وایي کنه هغه تصویر موږ ته خو هیڅ وخت چې فواد الباقی څنګه سره و پوه هر شی بګیره کې نه کنه سیګره کې مو غواړي دې سړي ډېر زیات کار کړی ګیره په خپل ځای واجب د خدا نه لکه زموږ دا خیال لري چې سړي ګیره مولا نصر الدین خبره چشمه پستر وی نه عالمي ګر ته چا ګیره وی خلک کې دا علامه ده خدا مو آیا په دې ګیره خره لوکې ډېر پویا خلک شته ټیک دا عملی کوتا ہے وہی پائے گی تا بشار عواد سے ہم نے پیجنا تاسو ته دې دور د ټول لوی سکالر د حدیث بشار عواد دی هغه بلحیه دی ګیره ورشتنه دا ذهن مو جوړه ځان له تمام مطلب د ګیره اهمیت کومول نه دی ګیره په خپل ځای ضروری ده خدا موږ چې ګیره لکه شی ورکړي چې ګیره نه بخامخه عالمي دا نه بس اصلي نظم ویل دی چې ذکر عمامه والا خلکو وینم کنه زنده بډېل وی شي وي ته پوسټ وکم نو کان نه هو پوښي بیا پته ولګي افغاني خبره چې ایمان بګې نشته هغه پټ کې پسر کړه دا شعائر دي یعنی علامات دي ښه شاعر ده انکار نه کوو دا غیره په دې صحیح مسلم کې 26241 دې استعمال طریقه ده 26 باندې په باب کې 26 اور حدیث نمبر 241 سے کم دے پہ کہ حدیث راضی حدیث 241 تا بھائی کتاب الوضو کے کتاب الطہارت کے کتاب الطہارت دے کے دویم کتاب دے اور دے کے باب دے باب وجوب غسل الرجلین بکمالہما 9 نمبر باب دے پہ پورا وینزل ته د وجوب مونږه قائل یعنی فرضیت اختلاف دی زمونږه صحابه کرامو کې ته خو بولاوي چې کنه چې اصحابي کن نجوم بهيه مقتدیتم عبد الله ابن عباس مسلک د خپل وینځلو نه دی نو زی ورپسې اسی ګپې شپې ما لګاو کنه اسی ګپې شپې ما لګاو د صحابه کرامو اجماع حجت ته د صحابي انفرادي اجتهاد کې د خطا امکان وی علمی خبره کو
چې بیا یې اقتدیتو نو بیا هم مطلب چې د هر صحابي اجتهادي اختلاف کېدل شي بیا قرآن او سنت په ځای پاتې شو بکمالهما پورا کمال سره وویندل دې لپاره د حدیث پیش کړی 24241 حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حدثنا اسحاق اخبرنا جرير منصور عن هلال بن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر ته معلوم وي چې د عمره القضاء په کال د هجرت کړل عمره القضاء څه ته وایي صلح حدیبیه کله شوې ده صلح حدیبیه 7 کې نه شوې 8 کې نه شوې 6 هجری کې شوې 6 هجری کې صلح حدیبیه شوې ده او پای کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمره په اراده روان شو وکړ او چې کله د عمره نیت التفسخ شو واپس لړل نو بل کال اغي عمره لراغلی 7 هجری کې نو 7 هجری ته عمره القضاء وي عمره القضاء شوی دا د 7 هجری کې تو د عمره القضاء په کال باندې د هجرت کړل او سیدنا معاویہ د عمره القضاء په کال باندې مسلمان شوی دا کوپړای غوا چوزان له هلک دینو دوه غیرا دوه سیدنا معاویہ داغه مهاجر رورشتره رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه مواخات کړل یو صحابي سره د هجرت نرستو د فتح مکه نرستو هجرت نشته دا ټول کړه یو ځای چې خپل مورخین ګور نه کله وسوي مسلمان او ایمان یې پټو لکه عمره القضاء په کال باندې صحیح مسلم حدیث ته چې هغه وایي چې ما په مروا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر ویخته قنچي کړو چې مروا کې هغه د پیغمبر د سر ویخته قنچي کړل نو اسلامي پټ پاتې شي ښکارا شو مورخین او وس نه رسي نو سو وی پاټ هجری کې مسلمان شو لکه غپ ما لګاوېګا ځان پوهه کې د اهل سنت رائے معلومه غه اهل سنت رائے دک کړه ما چې سوال علمي جایزه کې دا ما لیکلی دا او پوره دلیل سره مې ثابت کړل دا چې د مهاجر دی د هجرت نه د فتح مکه نه رسول لا هجرت بعد الفتح د فتح مکه نه رسول هجرت نشته دا ولې مهاجر ده ابيات مورخین بدالی کی چې معاویه رضی الله عنه چې کوم دی په سکیو طلقاو کېو طلقا طریق دا هغه مورخین دي دا خسیان سنیان دي خسی سنیه ماشه بل تاریخ ورته نه معلوم طلقا چې کوم هغه خلکو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باغیلا د زکات د مال نه او دارنګه د غنیمتونو نه برخه ورکوي اړ مالدار خلکو معاویه چې طلقا او کېو بیا پکار چې پوره مالدار وي صحابي وي چې زما کلا عدت ختم شو نو ما د رسول الله ته پوسو کو چې زما خاون طلاق کړم عدت می پوره شوه دی دریو کسانو زما د نکاح لپاره پیغام را لېږل دی کم سره نکاح نغراته ویل چې افلانې چې کم دی هغه د خپل لوړ د وګین نه کوزي ان زراب للنساء خذي وي او اما معاویه فسعلوک لا مال له صحیح ہے حدیث اما معاویه فسعلوک لا مال له معاویه هم ملنګ دی پیسې وسره نشته کته طلاقاو کړي پیسې ضرور نشته دا ځکه دي خلکو دا خسیان سنیان نه دا پته نه لګي البته فلانی سره نکاح ہوگا دغه چا سره پیسې شته نو سیدنا معاویه دا علم ځان سره کړی دا تاسو سوخینا دغه زموږ خلک سګور نه کتاب نه ګور سیدنا معاویه مهاجر دی او هغه هجرت کړل د فتح مکه نه مخکې د عمره القضاء په کال باندې هغه هجرت کړل او په القضاء په کال باندې د ایمان مخکاره شوی دی خلکو دیوی رجعنا قال رجعنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم من مکه الى المدینه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دی کلو د ټول مورخین او حدیث کې دا راځي چې دا د عمره القضاء کالو یعنی عمره القضاء کې دا سړی چې کوم دی
د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغله ده. مونږه واپس شو د رسول الله سره من مکه الى المدینه. من مکه نه وای ها، من مکه الى المدینه. دا د مکه خصوصیات معلومه ده. یدا چې په دې حرف جر کار نه کوي او بلا چې په دې الف لام ناراضي. المکه باندې ها، مکه الف لام د محتاج نه ده. المکه المکرمه باندې مکه المکرمه. دا سے معرفه ده چې دا الف لام ته محتاج نه ده. زمونږ مليانو درخه الف لام لګي المکه اوټلو المکه پنځه لکه څه سم جوړ کړل ته مکه ول شرم وای. یو ویل تا کرام نشته ها نه کړه هم نشته نه. دا سے معرفه ده چې دغه نه کړه خوشته نه خدا دا سے معرفه چې دا الف لام نه غوړي. حتی اذا كنا بماء بالطريق، تر دې پورې چې مونږ په لار کې وو او بو یو لار باندې او بمونته تعجل قوم عند العصر، وقت د مازیګرو تلوار وکړل یو قوم عند العصر د مازیګر په وخت کې. یو قوم د مازیګر د موږ د پاره تلوار وکړه. فتوزهوا وهم عجال، هغه یو داسو کو په داسې حال کې چې تلوارې کوله. عجال عجلان جمع ده تلوارې. فانتهينا اليهم واعقابهم تلوح لم يمسها الماء. موږ ورته ورسېدو دا غي پوند چې کوم ده تلوح خپل کې ده لم يمسها الماء او ورته نه ورسېدل. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ويل للعقاب من النار اسبغ الوضوء. پدې کې موږ ته پته ولګی دا چې دا سفر کمو دا د مکه معظمه نه مدینه منوره ته، مکه مکرمه نه مدینه منوره ته. تخلف النبي صلی الله علیه وسلم عنا فی سفرة سافرناها. پیغمبر موږ نرسته پادش فادرکنا وقد ارهقنا العصر. فادرکنا ادرک یدرک ادراک شان لاندې کول راو رسید نو لاندې کو مونږ رسول الله په داسې حال کې ارحقنا العصر. الارحاق الادراک ته وی لاندې کول. ابن بطال یو محدث دی د صحیح بخاری هغه توضیح کړی دا شرح کړی دا. هغه وی چې کأن الصحابه اخروا الصلاه في اول الوقت. صحابه کرامو دا اول وخت ناموز خپل رستو کړو طمعا ان يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه. په دې خیال چې نشانه موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم راشي نو موږ به سره موږ کو دا موږ چې غیله اٹکاو د دې وجه د کاوه. دا یو خیال له یو تفسیر راغی. فلما ضاق الوقت بادروا الى الوضوء. او چې کله ټیم تنگ شو قزن همدن د مازیګر موږ رستو کول مناسب نه دی. زمونږ علاقو یو خاص مسلک بالکل رستو کړی چې ته سلام وګرځې نه نیمه غنټه بس بیا ماښام او دا حق پرسم پای اور پسې روان دي. لکه دی له چا یو نقشه جوړه کړې ده د هغه نقشه کې څه غلطي نشته پیغمبرانو جوړه کړه چې دا غیر سری مو ته تجاوز کوي نو کار خرابېږي. دا شی مه کوئ. د احنافو متفق علیه او مفتابه مسلک سره هدايه کې وګورئ بیا به عمل وکړئ. مسلک ٹھیک ده موږ ته معلوم دی چې لیټ ده خو مفتابه مسلک هغه نه کوم چې موږ خلک کوي. مفتابه دا دی چې نمازیګر مو نسبتا مخکې پکار دا زموږ خلک چې اوس کم کوي دنه کم سے کم نیمه غنټه مخکې پکار. مونږ د مازیګر داسې رستو کول چې سړی نور ته ګوري او هغه ته کتی شي نور ته کتی شي دا مناسب نه دی. دا ټایم چې څوک مونځ کوي نو تلک صلات المنافق. فلما ضاق الوقت بادروا الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فادركهم على ذلك فانكر عليه.
تلوار باندې هغه او دسو کو نو پدې وجه هغه اسباغ اکمال ته وي سابغات چې وینو کامل زرا ورته دي کنه کامل زغره انعمل سابغات وقدر فی السرد پورا زغره جوړاو سین بے غین سوا پورا والے اسبغ الوضو سمانا او دس پورا گئے ابن حجر وی ما ذکره من تاخیرهم قالوا احتمالا ایو احتمال لے لکه دا هم ممکن دا چې هغه مونږ رستو کو ډیره پارا چې مونږ تیمم کو نو شاید چې مخله وبرش احتمال پښته دی خبره مطلب دا چې ابن بطال کا مرائے پیش کړی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ پسې را رسی دا اجتهادي رائے ده اختلاف ساده لشي تاسو ځکه دې خبره مې احتمال شته چې صحابه کرام د مازیګر مو ډیره پار لست کړلی چې مونږه په پوره طهارت مخکې ممکن دا وبرش فادرکنا وقد ارحقنا العصر او مونږ را لاندې کړو د مازیګر مو ټیم د مازیګر راغی فجعلنا نتوضا نو مونږ شروع شو او داس موکاو وضو موکولا ونمسح على ارجلنا دا جمله ده چې د دې د وجه امام بخاری باب یې کړی چې ولا يمسح على القدمين په حدیث کې دا څه نشته لګا استدلال هغه دې جملې نه کړل چې فجعلنا نتوضا ونمسح على ارجلنا مونږ شروع شو او داس موکاو او په خپل خپو مسګولا پیم وینځل نه دي په خپو مو مسګولا و بلګي ممکن دا چې خپل اجتهاد آی چې ټایم لګ دی کخپیو نه وینځل شي خیر فنادا باعلى صوته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسید نو आवाज یو کو په خپل اوچت आवाज باندې आवाज راکم غلا باعلى صوته په خپل پورا आवाज اوی فرمایل ویل للاعقاب من النار هلاکت ته د پارا دغه شانته و چپوندو د ور څه مطلب شو ینه چې کله سره په وچی پاتې کی باپ سره چې تړنده خبره وای چې خپې وچه پاتې کی او پاغه مسح گئی نو داسې خپې او داسې پوندې وا الله ورته وځي ویل للعقاب من النار مرتين او ثلاثا د دوزلو ویل یا درېزلو ویل د اهل سنت والجماعت چې کوم رائے ده دینه ثابت قران میں سے فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وايديکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین دلته کې یو قرات چې کوم دی وارجلکم دی ته استدلال معلوم شي یو قرات ته د ارجلکم نو چې ارجلکم ته او نو خلک وایي چې دا عطف دی پس شي په مسح باندې وامسحوا لاندې عطف دی په رؤوس هغه د مسح لاندې نو مسحو کې په خپل سرونو او مسحو کې په خپل خپو باندې دغه معذرت خانه رویه مخبل وي ولې یو قرات د بل قرات لپاره تفسیری ځان زده یو قرات د بل قرات صحیح تفسیری دلته کې دا قرات دغه تفسیر ته دای متضاد ده دا قرآنی جواب ہو گیا دا جواب دو سیلی رحمہ اللہ رہے قرات ثابت نہیں کنا صحیح سنس دا پرې دا بس او چې کله ټول قوم وایي چې دا څه موږ وایو دی بس او موږ ته قابل تسلیم ولې نه دی دا د قرات متضاد دی دا غي تایید خو نه دی ولې یو کې چې کله ته دغه ونه وي ارجلکم ونه وي نو څه فرض کیږي خپې وینځل فرض کیږي او چې کله ته قرات دجر وي نو بیا د خپو وینځل فرضیت ختمي د خپو ما ثابت دي نو وینځل او ما یو شي په دې وجه دا قرات موږ ته تسلیم نه دا قرات موږ ته تسلیم نه یو قرات د بل قرات مخالف نه
بلکې د هغې د مفهوم وضاحت کوي. نو که یو سړی فرض حکم او نفل حکم یو شان دی ګڼي، فرض او واجب یو شان دی ګڼي، مسح او غسل یو شان دی ګڼي، نو دا خو عقل باندې ډبول بګاري د عقل له د عقل له بدل. په دې وجه نه قرات د جر وی هم دا موږ د پاره قابل تسلیم نه ده. په صحابه کرامو کې د یو کس یا دو کسو رائے دکدا خدای اجتهادي امر داغي اجماع د صحابه کرامو هغه نه غسل ثابت ده. او د ټول نه بڑھکر د سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ کوم تاج شیعگان خپل نسبت کوي دا غنا مسح الرجلین نه ثابت بلکې غسل الرجلین ثابت. په دې وجه اهل سنت والجماعت مسلک دی باب کې ټوس د الله په فضل مضبوط دی. ابن حجر اسقلانی چې دا حدیث او د وضاحت لګي د بیا فرمایي وفي الحديث تعلیم الجاهل. حدیث د ثابتېږي د ناپوهه سره له پوهه ورکول. امیا ته جاهل مو وایي ورخه پښتو جاهل جدای ده، عربی جاهل جدای. ته ناپوهه سره ته جاهل هغه کنده لاته وګل کنده. جهل منه به علمي. یو سړی چې به علم نه هغه ته پوهه ورکول پکار دي. صحابه کرام دلته نو پوهه ځکه هغه د خپل د وینځلو په ځای باندې مسح کوله. صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم تنبیه ورکړه. دلیل شه خبره چې جاهل وسور کې پوهه ورګه او کته معنا کې چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. زمون اردو والے څه معنا کوي چې کله جاهل دي ته خبرو کې دی ورته اسلام علیکم سلام علیکم. او چې قرآن دغه مطلب دی، حدیث څه مطلب شي جاهل ونه پوهه. دا لیدي چې اور سره راغی دا سوې مدني صاحب ته داغه ایډیټر دی نو بنا ساري ارشاد اور سره ډېر خپ مشهور رساله محدث. دا محدث پر اخري ټایټل پیج باندې بیک باندې هغه خپل خصوصیات خي. ناری یو خصوصیت دا خودلې چې جاهل کو دور سے سلام کرنا بہتر ہے. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. سوال لا چې دا بیل مو وسوک کوي دا خراب خراب دیږي دا صحیح رویه نه ده. کله چې خطاب کوي دي سره جاهلان دی ورته روغ خبره کوي. سلام باندې روغ خبر. یو سړی نه پوهه دی نه پدې ډندونه کې مو راته چې دا مبتدا او دا خبر دی دا مکروه دی دا چې دا پلاني مده روغ خبر ورته کې وځي مو خبر. څنګه جاهل سړی خو چا تقلید کوي کنه. یعنی یو سړی عالم دی هغه دلیل پیژني یو سبل څه پیژني نو ټیک دا هغه مخکې دلیل ذکر وکړه. خو یو سړی چې دا څه نه دی نو هغه په دې جنجټونو کې مان خلاوه یو روغ خبر ورته وکړه ځدی به مخ. لکه نبی صلی الله علیه وسلم راغی ځوان سړی تپوس کوي چې زما روزه ده روزه کې زه خپل خیر سره ملاعبه کولی شم لوبې کولی شم نه خبره. یو سات پس یو بوډا راغی تپوس کوي زما روزه ده خیر سره ملاعبه کولی شم آو. اوس په لم باندې پوهه خلک پوهي چې بوډا ته ولې آو کو بل ته ولې نه کول دې ته وی سلامه پس روغه خبره وکړه بس دلیل بل مخه مسله او خیا چې ستاره لپاره مسله دک دا تعلیم الجاهلی ده. یو سړی نه پوهه دی علم ورکول. دویم ورفع الصوت بالانکار چې کله یو شی د لاس وځي ته په आवाज کولی هو اسکه لکه نادا باعلى صوته نه د استدلال نه چې صحابه کرام په ځای دی چې خپو انځي نو خپه باندې ما سګي ناغوي دی او وسره منډه کیږي موږ ته وځيږي چې دا غلط څنګه ورته आवाज کړل. او بل خبره وتکرار المسأله لتفهم دا ویل لگا مې نه بدله ادرې زلوې دې لپاره چې خبره پوهې دوی تکرار د مسلې دې لپاره چې سړی په پوره پوهش. ته محدثینو د استدلال طریقې داسې زموږ دا وایو د صغرا راغلي بل نه کبرا راغلي پکې منطقي او شی ګوري بیا وتره د جوړه واسه کیسه جوړ کړل. ابو زمانه څخه ساده تاسو کو ما یې ترکیب پوری یونانی علوم نو راغلي خو د فقها یا د محدثینو څه طریقه په طریقه چې ساده دین نه پاک لانجم جوړ کړل
مامون دی امین دی غیمه جوړ کړه او دا منطق یې چې کوم دی یوناني اسلامي علومو کې ور داخل کړ خلکو نه الله میر کړ استوا باندې جګړه کوله ما چې استوا صحابه اوسه دوی قرآن چې راته چې ثم استوى على العرش که مشرکین مکه دې نو خبر نغی اعتراض به قرآن لیکل بس استوا غي په دلته خلکو غیمه جوړ کړي استوا څه داسي دا منطقي علوم دا کم چې د عقاید او خلاف لري خپل غلط ید الله فوق ایدیم چې نازلې دو په دې باندې چې مشرک اعتراض کړي اوس به خلک اعتراض کوي اته په بل څه نه پوهیږم مولا علی قاری رحمه الله په خپل الفقه الاکبر شرح کې لیکلي دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د ید معنا به قدرت نه کوي اسوک د ید معنا قدرت کی د الله صفت انکار کوي خپل کتابونه موږ ګورو د امام ابو حنیفه عقیده ده چې د الله ید داغه صفت ده لا کې دینه موږ تاسو څنګه غوښنه ده نه تشبیه ده نه تجسیم شته نه تعطیل شته دا ټول سونه راکم چې راغلي زمونږ په عقایدو کې دا دغه منطقي دور نرسته راغلي دي کله چې منطق نو صحابه کرام مې څخه کوم علوم بس هغه شریع علوم هغه مطابق زه اس مسئلہ نه جوړیږي باب المزمزه فی الوضوء مزمزه څه ده وای مزمزه یمزمزو لغت کې را تحریک ته وای خوځول داخله کې به واجولې او دې طرف یې ته خړ خړونه کړل دا مزمزه خو نه دې له خله کې حرکت ورکا دې مطلب دا دی چې ستا خله کې غاخونو کې صحیح چې هغه پاست شي یو خاول خو کولو شي او دا څه ده چې یو نور څه نه څنګه استنشاق کې تاسو ته ماغلی پوزه ته له وبوخی ورته خیمه او براخ کبره چې براخ کې بیا به استنثاری بیا پوز سونه مزمزه ویلې دغه تشي المزمزه فی الوضوء عرب وی مزمزه النعاس فی عینه د یو سړي سترګو کې چې کلا نعاس راشي پرکاری راشي کنه دغه چل گئی نکلے وای کنه حرکات شروع کړه دا مزمزه یو مزمزم دا غیر ده او بوله چې حرکت ورکې بخله باب المزمزه فی الوضوء قال ابن عباس وعبد الله ابن زید عبد الله ابن عباس حدیث تا مخکې ویل دی عبد الله ابن زید حدیث ورسته وره رضی الله عنهم عن النبي صلی الله علیه وسلم مرفوع حدیث ته بده کې دا باب کې خود حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان حدیث تا مخکې ویل دی هم دا حدیث ته مخکې ویل دی انه راى عثمان دعا بوضوء دا ګورای زمونږ ابن حجر اسقلانی دی کنه دا هم شافعی دی کنه او شافعیت دا مطلب نه چې مسلک کې یو شی دلیل خلاف ہوتا غا تسلیم ده زمون خلکو کې دا مرسته چې کله یو ځای کې دی پوېږي زما مسلک دلته کمزور دی دیوال ته سترګې پټي ا کوشش بدایي چې خلکو دا کمزوري ښکار نشي دلته دې کلی دي چې واما معناه فی الوضوء الشرعي فاكمله ان يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه دا مزمنه شرعي طریقه ده چې ته په خله کې وبو واچې نو ثم يديره بیا به خله کې تاو بیا یو غلطه بل غلطه ثم يمجه نو بیا به کدرات وکي تو وک دا یو ځل بیا دریم ځل والمشهور عن الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه الشافعي مسلک داره چې د تحرک یا مج دا ضروري نه ده خوځه معنی دی وهو عجيب بیا مزمنه ورته سره دته انصاف وای یعنی یو رائے د حدیث خلاف وا نو دی وی عجیبه او مزمنه نه شي تخله کته شی بواجولې اتا حرکت ورنه کولا او مج دیونه کو بیا مج کې ولا تعویل کړي چې دې مطلب دا چې سړی خله کې بواجي وخت تیری کې نوم کار کوي تر خپل خله شي راګه پرې خو نه راګه
انسان له الټه د خپل نور دی که د پردي نور دی؟ پردي نور دی. خپل نو موږ هر سهار باتروم کې ناست یو بلا کارو کې ورته ګورو، خو د بل هغه چې ووینو بیا هم پوزه پټه کړې. انساني فطرتونه دي. خو د بل د خولې نه که څه شی زموږ خولې له راشي نه خو مونږ وینځو، خو د خپلې خولې خو څوک دغه نه کوي. حدیث کې یو شی راځي که نه چې ربه مونږ له زمونږ تکلیف لرې کې زمونږه د خولې په ریح باندې. سړی که د سهار پاسي که نه خولې نه وینځلې، د خولې دا خوند ډېر عجیبه وي که نه. د یو ساعت پس چې د خوله نه وي وینځلې نو د خولې بدبو هغه ورو کمیږي. دا ولې کمیږي؟ حرکت شروع شو نو هغه تر دې پورې هغه شی چې بره ښکته ځي راځي، بیا سره دې نه بره شی پاتې شي، هغه تریخوالی ختم شي. طبیبانو سره یو داسې علاج دی چې هغه په ناره خېټه ورکوي، او بالخصوص د سهار د خولې وینځلو نه مخکې. او د رسول الله سلام مطلب اشاره دغه حدیث ته ده، دغه څیز ته ده چې ربه زمونږ بیماري ته پیدا کې کله نو هغه داسې په داسې طریقه ته لرې کې چې سهار کله مونږ لا خوله نه وینځلې او زمونږ کم د خولې توکاڼې ښکته ځي نو زمونږ د خولې هغه توکاڼې د هغې دپاره علاج کوي. پښتانه وایي الله دې ستا دپاره لاړې دارو کړي. د هغې حدیث پر لاندې ویلي دی. د مزمزې اصل څه شی دی؟ د مزمزې اصل په خوله کې اوبه خوځول دي. چې کله ته اوبه ونه خوځې دا مزمزه نه شوه. په دې وجه ابن حجر وایي چې هو عجیب، دا عجیبه مذهب دی. یہ تو رد ہوئی پا آسان طریقے رد ہوگا. عثمان بن عفان وی مونږ ولیدو چې دعا بوضوء، وضو کې د فرق ما مخکې خوله دی. وضو او زر سره چې راشي نو هغې اوبو ته وایي، هغې لوښي ته هم وایي چې پای کې د اودس ووایي، د اودس اوبو ته هم وایي. او وضو د واو پیښ سره دا ویلی شي اودس ته مصدر دی. لکه جنازه او جنازه، صلو علی الجنازه، جنازه هغې کټ ته وایي چې پای باندې مړی پروت دی، او جنازه مړي ته هم وایي. جنازه مړي ته وایي او جنازه هغه کټ چې پای باندې مړی پروت دی. فافرغ علی یدیه من انائه، نو افرغ یفرغ افراغا، د پاس نه راړول. مونږ چې وایو افرغ علینا صبرا، را توی کې په مونږ باندې نه کې څوک پالو کې ګلاس نه ورګي. افرغ اگر راواړو علی یدیه د خپل لاسونو باندې من انائه د هغې لوښي نه. فغسلهما 3 مرات، د هغې 3 ځله ووینځل. لاسونه 3 ځله ووینځل، مسله مخکې واضح کړې ده. ثم ادخل یمینه فی الوضوء، بیا خپل ښی لاس په وضو کې ور داخل کړو. اوبو کې ښی لاس ور واچوه، ګس لاس نه ور اچوي. ولې؟ هغې فریضه جدا پې به دی پوزه وینځي. پوزه به سوڼوي، بیا پوزه کې به اوبه په ښي لاس اچوي. ما د خپل جماعت کې یو سړی لیدلی دی چې هغه پوزه کې په ګس لاس باندې اوبه اچوي. پوزه کې په ګس لاس اوبه مه اچوئ، اوبه پکې اچوئ په ښي لاس، سوڼوئ په ګس لاس باندې. ثم تمزمز واستنشق واستنثر، بیا مزمزه وکړه، خوله کې اوبه واچولې دغه طریقې سره کوم چې مونږ ووایي. استنشاق یې وکړو، یعنې اوبه یې چې کوم دی هغه سپېمو کې واچولې، او چې کله بره خیشوم تریو شه که نه د هغې نه وروستو استنثره هغې راسوڼ کړې. کې بیا د ګوتو والو ضرورت نه پېښېږي. چې کله مونږ اوبه بره راښکو او سختۍ سره سوڼ کړو د کچې ګوتې نه باسلو ضرورت بیا نه پېښېږي. هسې بدم لګي بنده، سړی یوازې خو ټیک ده، خو د خلکو مخکې چې ډېر بد لګي. نیلوي صاحب په دې یو نظم لیکلی، خو مونږ بس ناقدر و نانظم مونږ یاد نه کړو. هغه وایي د خلکو مخکې راسه نه سپېمو کې خامخا ګوتې مه ډومبه، بد لګي بنده. ښه تربیت انداز و د هغه رساله کې به هغه لیکل خپلو ګوتو باندې داسې مه کوه، داسې مه کوه، داسې کوه، داسې کوه. دا آداب مجلسي. ثم غسل وجهه 3، بیا خپل مخ 3 ځله ووینځو، لاسونه یې ووینځل تر مرفقینو پورې 3 ځله، بیا د خپل مسا د سر وکړه. ثم غسل کل رجل 3، بیا هره خوا 3 ځله ووینځله. ما تا ته ویل مونږ چې وینځو نو په دې کې د ځلو پته نه لګي. کله د بوجه کوله دا د خپل کوله ویخې ده، په دې کې د ځلونو پته نه لګي.
په یو خپه چې مونږ څومره اوبه ویو زما په خیال چې دومره اوبه مونږ په ټول اودس باندې نه لګو. دې له خیال ساتل پکار دي. هغه طریقه دا چې بوجا کمول پکار دي. زموږ د جماعت کې اجي صاحب دی الله دې خزاري چې کله موږ کوم نه دا چې راشي نو د پوهېږم په دې باندې چې جماعت کې غره ځکه بوجا په فل سپیډ باندې پرېخي فل سپیډ باندې په سیمټو باندې دا بوجا په فل سپیډ پرې خو دا نو ستا مخ به هم ګندې او د خلکو مخونه هم ګندې. دا خیال ساتل وګاري. مصیبت دا ہے کہ وینا کې ورته بیا خبري خبیا دا سه عجیب خلقی چې چرې ماغه د جماعت په بل کې یو ټیډي به کم نه ورغی. کم سے کم غیرت هم څه شي دی. یعنی یو سره په جماعت کې په بل کې یو پیسې هم نه ورغی او به ټول نه سیوا خرج کړي. که سرکاري سوزونه خو نه کنه نور بلکونو کې دا کوي چې جماعت بل نه یا جماعت چې څومره خدمت ته خادمین دي نه ګورنمنت برداشت دلته ودا زو ته بل پیسې جمع کوو مطلب جماعت کې زمونږ چي موږ له سوچ دا پکای چې وای دا ټول وقف سيزونه دي چې کله وقف سيزونه مال یو سيز احتیاط سره استعمال وکړي نه چې مې استعمال او احتیاط سره استعمال کړي. پکور کې مونږ یو پکیلانه سو کسان ناسو شپږ وو اته نه خلاص کړ تقریبا ناسو جماعت کې سمراستی یو پکې بریږي دا غلانه 15 کسان راځي شپږ راځي دا چې یو کس راځي نه باندې پکې خامخا کولا وای پکار زموږ غلطي دي عام غلطي دي پکار دی چې وای یو ځای پکې کولاو دې دلته ودرې بل له کولاو نه دې کې وا ان شاء الله سره د الله په نسبت باندې د غاړه حس کوي چې دا څه نه دي لپاره یو ځای شته دی قیامت پر دې ته پوښتنه نشته چې دا دین سره متعلق څه نه چې وای تا یو شی ولې اسراف کو څه ضرورت دی خبره خدغه کوم چې تاسو ته باندې لوی رحم الله طریقه خو ما دا کوي استاد دې لري چې هغه باندې په صحیح طریقه باندې کوي هغه کوم لګي کم لیکن لوټه رم کم لګي هغه دای چې هغه بوجا لاست ډک چونګ ډک بوجا بند کا بیا هغه استعمال کا بیا بوجا کو لوګه چونګ ډک او به استعمال کا دې طریقه باندې کار وسوي دا څومره وبو باندې چې مونږه او دس کو دومره وبو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل د جنابت کو زیاته کو مونږه دا اسراف ده اسراف ده ګناه ده شرعن او مشکات المصابیح د باب کې احادیث جمع کړي چرته وګوره بیا چې پرې او دس باندې یو شیطان مسلط ده ولهان ورته وي هغه د خلکو زړونو کې دا وهم چې تاسو دس نه شي څنګه به مې وباتو هغه بیا وګوره د اسراف په باب کې فقها هم ډېر سخت دي کنه هغه وی چې اسراف باندې گئی تدریو ځل نو سیوانه وینځي ولو کان علی ماء نهرن اگر کده دو دریاب په غاړه نهر ته نو ایبار وای نهر دریاب ته وای نو نهر اصل کې وضاحت ته وای نهر یا نهرو واضح کېدل نهر نو که څه دریاب په غاړه باندې همي پرې به اسراف نه کوي ولې دریاب وبنه کمیږي او تعالی شریعت یو ضابطه درګړه دا غي ضابطه اتباع لازم ده. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بیا فرمایل چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلو يتوضا نحو وضوء هذا چې هغه دس کو زما دا دس پشان بیا فرمایل چې من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه چې دا نفس دتا پای کې څه خبره خسته نه کی څه مطلب اعجاب نه خي ورته تکبر ورته نه خي خود پسندی بګي پیدا نشي یره دا نو چې ما د سګو او زه ما وحی راځي ایوای زه مسلمانه و دا بار چې سګي ټول کافر دي دا غد نفس هغه شرارت ده چې نفسانی شرارت بګي پیدا نشي غفر الله له ما تقدم من ذنبه د کم گناه چې د مخ کې کړی الله باغه معاف پیغمبر عام ویلي بس ته عام ساته کنه دا فرق بیا علماء کوي چې یو حق العباد دی یو حق الله علماء فرق کوي کبیره او صغیره بس پرې دا بس الله را پورا چې کوم د یقین ساته چې څه شي الله به معاف کوي. باب غسل الاعقاب نماز دي غړولې ته نه وي کنه نه
باب غسل الاعقاب وكان ابن سیرین یغسل موضع الخاتم اذا توضأ. غسل الاعقاب د پوند شاغه چې کوم دا د ګټه نه شاته دي ته وایي اعقاب. د ګټه او داغه محاذات د اعقاب دي. عین قاف به هغه اډو کی ته وایي چې هغه ناتی ده پورته ده. ہر پورتا اڈو کی تسوئی عین قاف بے نو کعبین اور عین قاف بے عقب تا تقریباً مترادف راضی دو کعبین شاغالا چکم دا تخپو شاغالا پندا دا غیب خوشا دا غیب عقاب ہوئے دا دی وینزل پکار دی یعنی قدم نہ دے والی جو سڑوی دخپے دا زیرخ اگر نخبہ تردی دے پورے دا نہ پوندا اور داغے محاذات شاتا دا پدے کے داخل دی دا بویندلش. وکان ابن سیرین یغسل موضع الخاتم اذا توضأ. یہ دوارا کیسے مناسبت ہے؟ دوارا پٹ دیکھ زین دوارا پٹ دیکھ یعنی دخپے تلے چکم دے دام پٹ دے او چې سړی ګوتا اچولې ده نو هغه د هغې غلاندې ځای هم پټ دی. په دې وجه باندې امام بخاري دواړه یو ځای کړي دي چې عقاب وینځل هم لازم دي او ابن سیرین چې کوم دی نو هغه به یغسلو موضع الخاتمه هغه به د ګوتې ځای چې کوم دی دا وینځه ګوتې ته به ګورو که ګوته داسې دا چې هغه کولو ده حرکت قبلی بیا ول سړی حرکت ورکی دې دا پاره چې وبدا غلاندې پر ورسی تفصیل ته ہے ان شاء الله کتابونه او کبل فرض داسې وی چې هغه حرکت نه کوي بیا دا هغه خپل بګار دی ځکه دا غلاندې ځای به وچ پاتې کیږي بیا دا ګوته دا ډېر پوزیشن نه بګار یعنی خامخا صدا سنت ګڼل نه دی بګار سینت ته بس سینت حرام نه ده خو دا اوس په نه ګوتای ما ده اگر هغه نه شرعن منع راغلی نارینه د پاره سونه هم ممنوع ده البته د سپینو زره کوي خیر ګناه ده پلاسٹک ادا کس مزدور بس مصنون چې سړی وي ثابت نه صرف چاندي ده نو ټول ارس دې لري کول پکار خلق خو یوې ته درې سو ورځي اوس نه اوس یې پر اعتقاد دي کنه کې هغه کانه چولی بیا کانه هغه خالقي کنه څوک ولا پیدا کوي څوک ولا یاران پیدا کوي څوک ولا مال پیدا کوي کنه یو کڑے منا چینا باری موږ ته پنده شیخ القرآن رحم الله وی ته لیت خور وی لیت خور په خوا دې بازارونو کې تګ ګرځیدل کاله اس په کنه اس پټانګي دا قسم خلک دا چې دا کار کوي نه باندې فټپات ناشتي کنه او چې کله څه شیرا شي نه دا هغه وځي دغه چې ګندې لې دغه دی خلې دا وګړي درازي کنه لیت خور دی خپل قسمت نه به خبره ده پته ورته نه لګي د بل قسمت خګي هلکه ته را بناشي کانی نو دا واچو زی په مخه نو بطور حسن او بطور جمال او بطور زینت جائز دا نه سم باندې قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق بطور زینت حلال دي لیکن هغه نه عقیده جوړول هغه گناه ده کوي. حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد خدا کم چې ده لیکي دلته کې دا چې وکانه ابن سیرین یغسل موضع الخاتم اذا توضأ. ابن سیرین چې وکړه او داس کو ناغه خپل ګوتا دا غیلاند زې وینځه دا تعلیق دی تعلیق وای کنه لکه دا ابن سیرین په میز کې سم ابن سیرین پیژنه ته ابن سیرین تابعی دی او سیرین د دنیا لګ
او سیرین چې کوم دی دا چا خور ده دا ماریه قبطیه سره وین راغلی وه. نو ماریا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له خوښه کړه او دی چاله ورکړه اسامه له خو نه ورکړه چاله ورکړه حسان بن ثابت رضی الله عنه. نو پاغه نسل کې دا سیرین ابن سیرین پیدا شو. دا پاغه نسل کې دا سیرین دا شیرین ده کنه او شیران نتلو فارس شیرین ده. ناغي دا عربو طریقه دا چې د بل ځای لفظ راشي ناغي بدلی ته بیا معرب وي. دا سیرین شیرین ده اصل کې. نو کله چې موږ په سیرین تحقیق وای نو موږ دا لفظ چې کوم دی دا معرب ده. معرب مولد ده. مولد دا مطلب راغلی د بل ځای نه دی. دی دا بدل کو چې کله بدل کو دا معرب شو. اوس دا لفظ عربي شو. سیرین عربي شو خو د بنیاد نه دا لفظ چې کوم دی فارسی دی. دا باز قرآن کې هم چلیږي که نه چلیږي دا لفظ قرآن کې هم چلیږي. نو څه مورخین خدا سره مفسرین چې هغوی وایي چې قرآن ټول عربي مبین دی ای خدا سره معربات تسلیموي نه. خدا غلط دی دا رائے ځکه چې عربي او داسې ژبه دا عرب چې خامخا هغه اثر قبلي یو جټ سړی بیا هغه ته دی لکه څه شو شاله جوړ کړي هغه شو باندې څه پوهېږي شو څه شی دا جواب متاثر شوی دی که نه متاثر شوی شو انګریزي لفظ غلط انګریزي وایي پلان کې د انډر لاندې کار کوي که نه نو دا انډر چې کوم دی دا څه شی دی دا جبه چې کوم دی دا د یو بل نه اثر قبلي دا مه وایه. نو عربي هم دغه شان د یو بل نه اثر قبلي دومره چې کوم لفظ د بلې ژبې نه اوس که تا ته یو سړی وایي بھائی چې پلان کې د انډر لاندې کار کوي ته غلط نه شي ویلی. ټیک پښتو کې صحیح ده لفظ پښتو شوی دی. اوس دا لفظ اوس د پښتو دی دا د انګریزي نه دی خو راغلی دا د انګریزي نه تاریخ دغه دی. نو قرآن کې ډېر داسې الفاظ ته په عربی کې چې هغه مولدن د نورو ژبو دي خو تلي دي هغه عربی ده نو هغه عربي دي. دې کې څه خبره معنا به عربی کې نه کېږي معنا به عربی کې نه کېږي لکه نوح او ډېر څه نوح دغه معنا خو نه ده یوسف هم دغه معنا ده چې اصح به کو دروغ وي. اما عرب وګورئ که ما واضح کړي ده پته ما هغه ارټیکل لیکلی معرفت علوم القرآن کې با چاپ شي انشاءالله. ارټیکل نه مې ایسا فکر و نظر کې چاپ شوی ده 120 صفحې چاپ شوی ده تقریبا دا امر به نور مې پکې دا ټول ما لیکلي دي چې کم کم الفاظ چې کوم دی په قرآن مجید کې معرب دي او بیا د هغې چې کومې خلک معنی کوي چې نوح د نیاحۍ نه دی دا څه دروغ وایي. نوح عربي لفظ دی دا دروغ وایي دروغ وایي ټول دروغ دا پوهېږي نه پکار دی چې سړی قرآن ښایي چې بنیاد نه هغه د قرآن په ژبه ځان پوهېږي. قرآن په ژبه چې نه پوهېږي دا قسم لطیفې وایي خلک. امام بخاري رحمه الله دا کم چې تو منقطع معلق روایت دی چې کان ابن سیرین یغسلو اب وینزل خدا خود تعلیقا ذکر دی. خدا امام بخاری رحمه الله په خپل التاریخ الکبیر کې موصولا هم ذکر کړی دی. یعنی الته کې خدا تعلیق دی دلته کې د سند لیکل دی چې محمد بن یزید العطار عن شیخ عن ابي توزع على علي فحرك خاتمه قال خدا دی. یعنی سیدنا علی هغه چې کله اودس وکړو نو موږ تخپل خزوله بیاوی حدثني اسحاق قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا محمد بن يزيد الحارثي قال حدثني مجمع بن عتاب الشقري عن أبيه أنه وزع عليا سمع منه وكيع يعد في الكوفيين. بياوي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون عن ابن سيرين قال كان يغسل موضع الخاتمه. موصولا شو التاريخ الكبير جلد اول صفحه 262 ترجمه 838 دا موصولا هم دا یعنی یوازې د ابن سیرین نه دا بلکې د صحابه کرامو نه هم دا ورستو نور باز کې واضح شي چې د ډېرو صحابو نه ثابت ده. حدثنا آدم یو دغه وې
دویمه خبر دا چې امام ابن ابي شیبه هغه د خپل مصنف کې صفحه 371 کې موږ ته خبره کوي. صفحہ 371 اور روایت نمبر 426, 427 اور 428 یہ درې روایتونو. 426 کی ہوئی کہ عبداللہ بن عمر کان اذا توضا حرک خاتمه. عبداللہ بن عمر بن العاص سے بغلا ودس کو گوتہ بے حضور. ابو تمیم کو مجھے روایت راوی دے نام دادل کو وان ابن ابی حبیرہ کان یفعلو اور ابن حبیرہ بم دا کار کو. دا 426 حدیث. 427 کی ہوئی کہ ابن سیرین کان اذا توضا حرک خاتمه. ابن سیرین چې وکلا ودس کو نخپل خاتم میں خضورا خضور. تو بیا میمون 428 کی ہوئی چان میمون انه کان یحرک خاتمه اذا توضا. دا آثار دی بدری صحابو نه دي انور تعبیر نه دي. په دې بنیاد باندې د دې درو آثارو په بنیاد آیا موږ به عمل کوو که ونه کوو؟ خو ابن ماجه کې تاسو یو مرفوع حدیث ملاویږي سنن ابن ماجه کې. دا ابن ماجه یو ځل کې ا دې کې کمال لا کړو دې چې دار حدیث نمبر دیو لیکن اور پسې بس فوری حکم لیکل ہے چې صحیح حسن ضعیف موضوع کړه نه اخلاص کړي بس په چې دا حدیث څنګه ده ما الواری ده ډېر ښه ده. په دې کې د حدیث نمبر 449 لاندې لیکي حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع قال حدثني ابي عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا حرك خاتمه. دا حدیث مرفوع ہے لیکن دے حدیث کی چل سره اوس دا مرفوع حدیث ته امونگا دا ذکر ټول نرستو کو دی. مسلمان په حیثیت خو پکار دا چې مونږ د رسول الله د صحیح حدیث ذکر مخ کې کړو او دې حدیث کسه چل رہے هغه چل سره ینه دا حدیث مرفوع وایي ته باندې ګوري دا بغتل پکاري چې حدیث ترکمه حدیث صحیح دی. ابن ماجه باندې خکار چې ټول لک چاکل زیات مخ کې راغی ته امام بوصیری وایي. دا دې جل لګي کتاب دی مصباح الزجاجه. دا شاعر نه دی اچھا جی ہو گپ غندنات لگو لے قصیدہ بردہ جوڑ دو داغا نہ رہے. بوصیری دا محدث دے دے سڑی درے جل لگے ابن ماجبہ نے کار کر دے. دا کتابونو دا تاسو خیم دے دا پارا جس تاسو کتابونو سره لگ تعلق پیدا شي. کتاب نہ بغیر خون نہ گئی مرزان کی پیدا کیا دے کتاب اور صحیح کتاب اخلے ٹیپر میپر ماخلے چې پتا الماره ډګه کړه د کار بګې شي نه سم کتاب هغه دوی قسم دي. تو دا سړی د کلام کوي په دې حدیث باندې ډېر پاسانه کوي ته کویږي. دا جل اول کې صفحه 181 دیتا مصباح الزجاجہ وایي کنه کتاب نوم دی مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ شہاب احمد بن ابی بکر البوصیری سواد جلد اول صفحہ 181 دیدہ حدیث لکھی بیا لکھی چی هذا اسناد ضعیف لضعف معمر و ابیہ محمد بن عبید اللہ. اسناد ضعیف تھے دا ضعیف نہیں جو تحفظ الاعمال کے کار گئی دا بل شان کار دا معمر و دا غپلار محمد بن عبید اللہ دا دوار کمزور دی. قال البخاری معمر بن محمد بن عبید اللہ عن ابی رافع منکر الحدیث. منکر الحدیث دا چې کله مونږ ولیکو نو خلک وی دا غنه منکر الحدیث دی کنه حدیث باندې منی کافر وي دا استرائی لفظ دی. دا منکر دو مفهوم دی. یو دای چې ثقات او ثق خلاف کوي او بل دای چې اوراوی
یو داسې روایت بیانوي چې هغه د استاد په شاګردانو کې بل څوک نه بیانوي. اصطلاح کې دا د نه، لیکن امام بخاری چې دا منکر الحدیث وي دا دغه مطلب نه. تاسو جمع کوم د هر یو محدث ځان له سرای هم وي، ان اصطلاح کې منکر الحدیث دغه ته وي. خو امام بخاری چاته منکر الحدیث وي نو لا تجوز الروایت عنه، دا روایت جائز نه، یعنی کذاب وي. تو کذاب تی روایت کې نه تاسو وي، دا روایت نه یو موضوع ده. تو دیو جبانه مونږ د ابن ماجه حدیث چې کوم ده هغه لاړو ترجیح نور کو ذکر اډو نه کو. تاسو کې چا مشکات المصابیح ویلی نو دا حدیث ال تمشتره او زما په خل استاد بداته اس نه ویلی. ځکه زموږ د علاقو کې علم حدیث سره هغه راوړوي کې خلک دي صرف ترجمه کوي به باندې گزاره کوي. ترجمه گزاره مګر دا حدیث ها ډېر ته گزيږي. سند به یو بنیادی څه ده چې دا حدیث سند کمزور نه پای سکے کرا حدیث و بغاری. نو دا مسئلے نوعیت دغه شو چې د انسان ګوته تنگ ده دغه دی وباسي او کنه کولاو دا حرکت کوي نو بیا دی کوي او دستیو کی. ولې صحابه کرامو کې سیدنا عمر بن عبد الله بن عمر بن العاص او دارنګي سیدنا علی ته دوه روایتونو باره کې ابن حجر لیکلي دي چې دوه روایتونو سند صحیح دي، سند صحیح شو. په دغه باندې عمل وکولیش پاتې شو. دا حدیث دا کوم چې ابن ماجه دغه د پیش کولو ساجت پدې نشتا چې موضوع ده. جی مصنف ابن مشابه کې اصل نور روایت هم دي چې صحابه په وتما کې و تصویر شرمه هویا تاوسو دا اس ندی حیثیت په قتل غواړي بیا دا هم قتل غواړي چې آیا دا تصویر د حرمت نمخ کې وګورستو ایران چې دا کړو فتح کړو دا دوران نه قتل غواړي ټول کنه تحقیق چې نه بیا موږ څه نشو ویلې ما تحقیق نه کړی دی بابا. حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره وكان يمر بنا والناس يتوزون من المطهرة. محمد بن زياد تابعی دی هغه ما د ابو هريره اوریدل وکان یمر بنا زمون خوا کې واغه تیرې ده په داسې حال کې چې خلکو باودس کو د مطهره نه دا اودس چې کومه وبدي دا غینه خلکو اودس کو او دې وګرځي زمون په میاس کې. قال اسبغ الوضوء را وسویل اسبغ الوضوء اودس څنګه دې مکمل کوي. فإن ابو القاسم قال ويل للعقاب من النار ځکه چې ابو القاسم به فرمایل چې ویل هلاکت د عقاب د پاره د ورنه. ابن حجر هغه دا وایي چې رسول الله تعالی القاسم ویل خو ټیک دی صحیح ده، لیکن بنیادی خبر ده فإن ابا القاسم فيه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنیته وحسن خبر هو ذکره بوصف الرسالة احسن وذکر نقطه راغله وذکره بوصف الرسالة احسن چې رسول الله ویل بزیات حسینو زګه چې دا خبره نسبت به هغه الله سره اوچاجه را لګلو. یہ تو باریک نظر ہوئے ابن حجر تمہارا باریک نظر ٹھیک ده او القاسم هغه دې کې څه شک نشته. خو کدا دا څه ویل شي وی چې فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ويل للعقاب من النار د ایمان خبر ہوگا رحمت محدث اجتهاد وی دی دا ويل للعقاب من النار دې عقاب من النار د دې څه تعلق دی د موضع الخاتم سره. دې لپاره تاسو یو حدیث خو ما پتا ته خبره واضح شي. امام حاکم نام مستدرک دی کنه دغه کله کله باید تاییدی روایت ملایږي پدې کې صفحه نمبر 162 یو حدیث دی جلد اول صفحه 162 سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے
ويل للعقاب وبطون الاقدام من النار. ويل للعقاب وبطون الاقدام من النار. د عقاب او دارنګ د خپو د لاندې سا چې کله دا وچی نو دې دا پارسي شه دی ویل. دا دواړه دلیل دی دی چې کلاس کې او شیطا چول دی او دا غي لاندې زې وچ پاتې شي ناغه ویل باغه ته هم شامل هلاکت وا هغه ته هم شاملی. شاید د دې روایت په بنیاد باندې امام بخاری وقال ابن سیرین یغسل موضع الخاتم لیکل ده. عن عبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب وبطون الاقدام من النار. ويل للعقاب وبطون الاقدام من النار. دا اقدام چې کوم بطون دی لاندې سا چې دا و چپادشي نو دا غیر پارم هلاکت ده. ابن حجر اسقلانی دا تفصیل خو کړه کوم چې مونږ وې نو بیا وی وفيه ان العالم يستدل على ما يفتي به ليكون اوقع في نفس سامعه. لا یبوشه یو مفتی چې کله فتوا ورکي نو پکار دی چې دلیل ذکر هم وکړي. زموږ علاقه کې ولای چې په مفتی دلیل پیش کول نشته کنه پیغمبر وایي نو ولې په نشته چې یو سره نه تاسو کې چې دلته کې څه خلق دی هغه الله تعالی را ولي او داسي کې او تور ته په جواب کې ولي چې وان ذل الحديث فی باس شدید و منافع للناس او غیل کې ټول جماعت حلال کینو خیر نه بکواس جوړ کړل خلکو ولې به دلیل نشته چې دلیل په نشته انت داخل کو تسلوي چې دلائل شرع اربعه. ابن حجر اسقلانی دې استدلال کړی هغه مجتهد مفتی دی. دا مفتیان نه هغه چې رد المختار او د شافعي مفتیان دي. دې زور دي غریبان. دې ته اجتهادي نظر دي شته نه سره بلکې اجتهاد باندې دې پابندۍ دي کنه چې دې مجتهد پیدا کیږي نه. دا حدیث دلیل لري ان العالم يستدل على ما يفتي به. عالم چې کله فتوا ورکړي خپل دلیل ذکر کړي ولې ليكون اوقع في نفس سامعه. دې لپاره چې سړی اوري چې دا غزل کې پورا پریوزي د چې دا ویلې چې اسبغ الوضوء ته خبره پوره وکړه دا چې وی ورپسې چې فإن أبا القاسم قال ويل للعقاب من النار. اصل وای دا خبره نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لپاره کوي چې سامعين په دې خبره باندې پوښ. فتوا اوس پیږم نه د ابن صلاح کتاب دی او دارنګ دو ادب د سیوطی کتاب دی یو ادب الفتیا دی یو آداب المفتی والمستفتی. تاسو بیا وګورئ نو پوهه وشئ چې په دې علاقه کې یو مفتی نشته. دا د کله شاګردان ته هم دا مفت والا مفتی دی یې نسبتی ده دا مفتی دا مفت والا ده نه په مفتو کې دا کې جوړ شوی. بیا دې رسول لیکي دا حدیث دې لیکل دی دا ما چې تاسو مستدرک ذکر کړ. بیا دی وی ولهذا ذکر فی الترجمه اثر ابن سیرین فی غسل موضع الماء لانه قد لا يصل الى الماء اذا كان ضيقا. کله چې ګوته تنګي حال توبه نه رسي په دې وجه باندې مستدرک حاکم درې حدیث ته وجه د چې کوم دی دغه جمله ولیکله. بس کې ټول ټول لهذا استغفر الله علیکم.